राम राम, जय श्री कृष्ण, जय मुरलीधर। केम छो बधा? मजामां? स्वागत है भाई नवा व्लॉग में। फाइनली आज जो मोटर केदीना काठूँ काठूँ करीने आज मोटर ज रिहाई गई, फरजियात काढवी पड़े एवुं छे। अमार राजूभाई मंडाई रह्या छे ने अहींया बोल आपणे कोई दी ऊंघ्या ना होय, माथे ग्रीस ना कर्युं होय, ऑइल ना कर्युं होय એટલે રાજુભાઈ રાયડું દેતો જાય છે ને ઉવેરતો જાય છે। હવે ખીલો તૂટે કે ઉરે 6 આની ખીલા છે। मोटर उपड़ती नहीं। हवार में मैं चालू करी ने एम्पियर कांटो लोड लई जाए है, केम के गरके हाले ने एटले पंप भईड़ाई गयो होय ने एवी मने शंका है कि पंप भईड़ाई गयो है ने पछी पंप थयो होय हार्ड अने मोटर ने चोटाड़ी दीधी होय, कदाच वायर आखो ओगरी गयो होय। ई टाइपनो पाछो रिटर्न पावर बतावे है। मीटर थी चेक कर लीधी है, एक बार काढी लई पछी जोई अंदर हूँ पोजीशन आवे ई प्रमाणे आगळ वधी। जो आई नहीं थई जाए तो सिंगल फेस मोटर है, कहीं एटलो बधो लोड पड़ीए नहीं। एमां घड़ीक वार थाहे ताता बापू ने पालभाई ने आलभाई आमार राजूभाई ने हूँ एटला माट्यू मूकी भाई तननी मोटर में हूँ बीजू गजू तो एक बार काढी लई पछी आपणे जोई आगळ अंदर हूँ पोजीशन आवे है ने। उयरो राजू એટલે ખીલોય નબરો નહીં હોય, જોઈ લેજે ને તું। ના ના તો ખીલો નીકળે અંદર બારો નીકળે ખરું કટાઈ ગઈ। હા આટા જ વયા ગયા છે એટલે નટુ તો સ્ટીલની છે। નટુ સ્ટીલની છે ને ખીલો એક જ ભાઈ લોઢાનો છે। ઈ તો ખીલા નાખી દે બીજા મોજ કરને। बीज कहूँ कि खिला नाखवा जो है नटू हाले है। बराबर बराबर भाई ओछे पानी खर्चा ने मेहनत बे वधे है बधे ने। मारे एक ने नहीं पाला बापू ने उईगू नहीं त्या सुधी बिसाड्यो खेसी लीधी। કેટલી વાર મોટરું કાઢ્યું। હાલો ફટાફટ ભાઈ અમે આજે રાખશે નાની વિધિ મંડી કરવા। ભાઈ હાલો બપોર થઈ ગયા है, माइक न चढ़ावतो आरह थाय है खीचामां हाथ नाखवानुं। गारावाळा हाथ भर्या है ने ते मन नथी थातुं। बपोर थई गया ने जाय है घेरे सुरभीन मम्मी तो गोली थाती गई है। कयूं नहीं करे है, जलेबी एटली खाधी, बे रोटली खाधी ने तोय के भूख लई गई। अमने बधाने हाले मारीने वही गई है। अने हूँ जराक जईने बळदने पाणी पाई दऊं, नाखी दऊं तो राजूभाई आवी जाए। चालो बपोरा करवुं होय। अने आ तो 80 ની स्पीड में आवी ने भावे ना पूछ्या खाली भूख लगी है। भूख लगी। जय माताजी, जय श्री कृष्ण। भूख लगी ने पछी 80 ની स्पीड में आवी पण बधेथी एक उथल વધારે बराबर એટલે આમ તો વાંધો નહીં। हाँ જરાય वांधो नहीं। हालो भाई तो आपणे बळदने पाणी पाई अने थोड़ुं घणुं ईने पण बपोरानुं काम करावी दई तो ई खातो थाय। अने बापू तो आवता रह्या એટલે આપણી मोटर छे ने पूरेपूरी देव थई गेल छे। नकर अमार बापू है ने 2-3 कलाक में थी जाए हो त्या सुधी तो आवे नहीं, मोटर लईने ज आवे दर वखते। पण आज वार लागे एवं काम थी गयुं है। सिंगल फेस है ने 3 मोटर झीणी होय એટલે काम थोड़ुंक एनुं काम करवुं हार्ड होय, हाकड़वाळुं होय એટલે। हालो हवे वरी रोंढाळीए कदाच मोटर आवीए तो तहीं उतारवानी थाहे। आघणी आपणा बधाने पाणी पाई दई। मारो बळदियो हवे खातो नथी, जो आ बधी एनी ओगसना ढीगला पड्या है એટલે ડાયઢું પડી ગયું है, બહુ ચાવી नहीं શકતો હોય। જ્યાં આવો બધો અથેડો પડ્યો રહીએ है એટલે કોઈ કહેતા નહીં બળદ ઓહરી ગયો ને આમ છે ને ઊમ છે ને। ભાઈ હવે વડો બળદ થઈ ગયો है એટલે ચાવી નથી શકતો ને ઓગસ કાઢી નાખે છે એટલે હવે અમારું કંઈ કામ આવતું નથી। અને ભૂકામાં પાંદડા ઓછા હોય ને ડાઠા વધારે હોય એટલે ચાવી ના હાગે કદાચ। તો હવે જેવા અમારા બદુડાના ભાઈ આવી ગયા ભાઈ। શું કે બા ठीक है आम तो हारू ने ठीक है वावड़ो फूके बा केम हारू के जय श्री कृष्ण, जय माताजी। आए तब गुजरात में प्रवेश करी आपको कई टाइम ना होवे। हाँ जो हमारे बाई भरल રીંગણા શાક બનાવ્યું લાગે। ठीक है સવારમાં વહેલું બનાવી જાય એવું है। આજે है भाई मेनू में भरल રીંગણા, बाजरा रोटला। माई जाऊँ ना बधा नका 12 वया जाए। અમે राजू भाई हटीने बे
પછી ભાઈ તારા માપના મરચાં એવા ખાવા છે પેડા આજે આખો દી હાલો અટાણે જે મેનુ હે એ ખાઈ લઈ ગુંદા નાથણા દેજો તોરા હા આ ગઈ કડક છે હારા હે બહુ વાંધો નથી ના ના જ પડી હતી કે હવે નથી કરવા નકર હું ઉતારી જ નામી દેત ના મને તો એમ કે વધારે રહેતા નહીં હોય બગડી જાય હવે કરવું જ નથી ને કે ઉતારી તો હું દેત કેમ કે મારે તો ગુંદા ને ગાજર સામુ જ રમત હોય હા તો હજી હાલત આથણા એવા ને એવા હે કડક કુડકો જ વાગે ગઈ હા પણ એની તો ફ્રીજમાં તાજા એમ કે ખાવા હાટું રાખ્યા હતા હા એ તો વખાણતી હતી ભાઈ બપોર પછી હું નેદવા વયો ગયો તો લગભગ 3 વાગે અને એક હાર પુગાડી લીધી બાપુ ને રાજુભાઈ બે ખંભાળીએ વયા ગયા હે અને આપણે ઘરે આવી ગયા છે આપણા દરવાજા અને હવે આવ્યા છે એના મિસ્ત્રી ફિટ કરવા માટે તો ઘરે બા એક જ છે તે રાયડું નાખતા હતા એટલે મારે જવું પડે છે ઘેરે પવન બહુ નીકળ્યો છે ભાઈ અને આજના દિવસમાં એક છાંટો પડ્યો નથી જમીન માંડી છે હુકાવા અને માંડવીમાં નવા કોર આવવાની શક્યતા રહે ગઈકાલે જે છાંટા આવ્યા ને એમાં તો હાલો જે થતી હોય એ થાય જાય ઘરે ભાઈ દરવાજાનું કામ હાલે હે આમ તો જો કે થઈ રહેવા આવ્યું છે હવે અને હું ગયો તો દૂધ ભરવા આવીને બળદને પાણી પાય અને એને ભૂકો નાખી દીધો છે આ બાજુ ભેહુંનું કામ એ કરી લીધું છે બાઈને બાપુઈને થઈને એને નાખવાનું નહોતું એ બધું કામ પૂરું થઈ ગયું છે ને હવે હાથ પગ ધોઈને લંબાવવાનું છે ભાઈ પણ મોરો તો ધોઈ આવ્યો પણ આંખમાં ખંજવાર ઉપડી ગઈ છે ખબર નહીં શું થયું હોય વિરેન અહીંયા ભાઈ સુરભીબેન ભણીને આવી ગયા છે જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય મુરલીધર. કેમ છો બધા? મજામાં ને? આપણે આવી ગયા મજામાં જ હોય ને ભાઈ બધાને ઘણી જગ્યાએ વરસાદ થઈ ગયો ને આમાં ઘણા એવાય જોતા હોય કે એને વરસાદ નથી થયો તો ભાઈ કિને કિને વરસાદ થયો એ કહેજો ને થોડોક ઓરો ધક્કો મારો ભાઈ ને કે પાણી પીવાનું ઘટે છે ને એટલે મોટરું બરે છે આખી મોટર બાંધી આખો પંપ બનાવવો પડ્યો છે મોટર ને પંપ ને બધું આવી ગયું છે પણ આપણે ઓલા દરવાજાનું કામ કરવામાં હતા ને એટલે મોટર ઉતારવાનો ટાઈમ મળ્યો નથી હવે કાલ આખો દીમાં કૂચે મળ્યું છે અને આલભાઈ છે ને પાલભાઈ નહીં આલભાઈ મને એમ કહે કે તારે ઓલો 550 ફૂટની યાર છે ને એ કાલ ચેક કરી લઈએ કહે આલભાઈ એ ફ્રી છે કેમ કે વરસાદ વગરનું કંઈ કામકાજ હોય નહીં આપણે હાલે છે નેદવાનું પણ એક દી ખોટી થઈ કદાચ ટ્રાય કરી બાપુ માની જાય તો બાપુ તો એમ જ કહે કે એમાં કંઈ પાણી છે નહીં રોગ હું કૂચે મળ્યું અને મારે બને હે હું આગળ લગભગ મેં કીધું હે 300 ફૂટ કેબલ ઘટે હે તો આલો કે મને પડ્યો હે કે મારી પાસે તો કે ટ્રાય કરવી હોય ને તો કાલે કે કરી લે એમ તો જોઈ નકર પછી કાલ ફરજિયાત સવારમાં મોટર ઉતારવી જ જોઈએ કેમ કે પાણી માંડ્યું હોય ઘટવા નાવામાં એ બાથરૂમનો ટાંકો કદાચ ખાલી થવાનું ત્યારે હોય હવેડામાં થોડું પાણી રહ્યું એટલે અને સુરભીબેન કરે છે અહીંયા ટેસ્ટની તૈયારી કાલે બેનને ટેસ્ટ હે ને વાંચે હે અંગ્રેજી અને હું કાયમી એક જ વસ્તુ કહું ગણિત વિજ્ઞાન ને અંગ્રેજી આ 3 વિષય શું કહેવાય મેન રાખવા કાયમી એમ એટલે એની તૈયારીઓ કરે છે બેન ટેસ્ટની ના બાજુ અમારા વિરેનભાઈ આવી ગયા છે જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રામ રામ. આવીને લેસન કરી લીધું હે ને પછી દૂધ દેવા ગયો તો મારા પપ્પા ભેગો આવડી ગયો દૂધ દેવાઈને લઈ જાઉં કંઈક ભેગો કે શીખી જાય ને કોઈક દીક આપણે વહેલા મોડા નવરા થાય
તો વિરેન ત્યાં 5 વાગે ભણીને આવતો રહીએ એટલે દઈ આવે તો હાલે. અટાણે ટ્રાફિક થઈ જાય થોડીક મોડા જાય ને તો, બાકી 6 સાડા 6 જાય ને તો ટ્રાફિક ના હોય તો અહીં વાંધો ના આવે, નકર પછી લાઇનમાં વારો આવે. એટલે ત્યાં ડોલ ને 2 ડોયલું હોય, 2 કેન હોય, એ બધું ટૂંકમાં ટાર્ગેટ રાખવાનો કે આપણી પાસે દૂધ છે એ ડોઇલમાં આવી જશે. 10 લીટરની અંદર હોય ને તો ડોઇલમાં નાખવાનું, અને 10+ હોય તો પછી કેન્યું 20 લીટર ત્યાં કેન હોય એમાં નાખવાનું હોય. તો મેં કીધું આવે બેગદી ભેગો કૂટાય તો એને વાંધો ના આવે એમ. બાકી ગાડી ત્યાં બેયને આવડી ગઈ છે. તો હું બનાવતી હતી આના હાટું શાક ભરેલા રીંગણાનું વઘાર કર્યું, તે રાખતા ભૂલી ગઈ. થોડોક ટેસ્ટ કરાવી ગઈ. મને અસલ કેવું અસલ હવે કેવા નથી મારા હાટું રાખજો, મને ભૂખ લાગી આવીને ખાઈ તો બનાવી. હા 2 વાર ભાઈ છોકરા ખબર નહીં હું ભાગ લઈને આવ્યો એ મારો રામ જાણે. અને અમારા જમાનામાં છે ને એમાં પૂછતા કે ટાઢો રોટલો અને શાહ છે અને ભેગી લહણવાળી ચટણી કરી દઉં, એ ખાવી ઝાપટ ખાવી, પછી આપણી ચોઈસ જે પસંદ કરો એ. તો બસ એ જ કરવી પડે ને. શાહી ટૂંકમાં જે હોય ખાઈ લેવાનું, નકર હડકોલા ખાઈ લેવાના. બાકી ખાવાનું બસ એ 2 જ ઓપ્શન હોય, એથી વધારે કંઈ ઓપ્શન ના હોય એમ. કંઈ ઘટે નહીં. અને તમે જોજો 10 થી 20 વર્ષ જાહે ને એટલે માણસ પગ વગરનું થઈ જાય. હવે ખબર નહીં અમારા 2-3 જિલ્લામાં માઠું છે, કદાચ આવા 1-2 વર્ષ આવે તો માણસ લાઈનમાં આવે તો ખબર નહીં. બાકી નકર કોઈને કંઈ ખબર પડવાની છે નહીં કે કેમ કમાવું, ક્યાંથી આવે, ક્યાં વયું જાય, કંઈ ખબર પડતી નથી. આ છોકરા ભણે ને ત્યાં સુધી એના ઉપર હજી કંઈ આવ્યું નથી. વિપરીત પરિસ્થિતિ. હા, એટલે આપણે જે વડું માણસ છે ને સલાહ દેતું હોય ને એ સાચી જ દેતું હોય હંમેશાને માટે યાદ રાખવું. કોઈ પણ આપણાથી વડીલ હોય ને એ સલાહ જે દેતું હોય ને એ સાચી જ હોય. ભલે પછી સમય પ્રમાણે કદાચ એ ના હાલતા હોય તો થોડુંક વડા માણસને સમજવું પડે, સમયની હારે હારે હાલવું જોઈએ. પણ ટૂંકમાં બધી વસ્તુની કિંમત કરવી જરૂરી છે. એમાંય પાણી અને અનાજ આ 2 વસ્તુની ત્યાં પરફેક્ટ કિંમત કરતાં શીખવું જોઈએ. તમને જ કહું હું વિડીયોમાં તો હું રોગો જોઉં છું, એમાં ઘણા વરી મને સલાહ દે ભાઈ દેજો, યોગ્ય લાગે એવી સલાહ તમે તમારે દઈ શકો. તમે અમે કંઈ ભૂલ કરતા હોય તો તમે કહી શકો, એની ના નહીં. તો હાલો હવે વધારે મારે સલાહ નથી દેવી તમને. હું વરી ના એ તો છે એ પ્રમાણે બનાવી દે. આ તો ખાલી કહું હું કે આપણા સમય એવા હતો, અટાણે સમય આવો છે. હા શાહી રોટલો ને બધું ખાઈ લેતા. અને પહેલાંનો સમય તો ભાઈ આખો અલગ જ હતો. કંઈક વરી યાદ આવીએ તો જૂની વાતું કર્યું આપણે. બાકી પહેલાંનો સમય ત્યાં અલગ જ હતો. ક્યાં હો રહા હે હે સર્વિસ હાલે કે પંપ પાડે હે પપ્પા? મારે ના પાડવું જોઈએ. કેવાની લેસન કરાવવાનું મારે મને હવે થકવી જોઈએ. એવું હોય કાકા? તો તું નસીબદાર કહેવાય ને એટલો બધો. ઓનલાઈન ઊભું હોય ના હોય, 1 થી 100 સુધી પૂરા કરી લે ને તો એથી આગળ લખાવો, એથી આગળ આંકડા ના હોય તો મારે 101 ને કરાવાય ને 102 એમ ના લખે. ના લખે એ હો હો 300 તો 1000 સુધી ઈ કરાવી દેવે. નકર પછી એકડો મને પૂછે હા ચલા એકડો 1 મીંડું ને પાછો એકડો એટલે 101. એકડો 1 મીંડું ને બગડો એટલે 102. એ રીતના મેં લખાય. એકવાર 1000 સુધી લખી લીધા ભાઈ, પછી ગયા હજી આગળ થયો. હું કહું હવે હું આખું પેજ ભરવાનું. મેં પછી એમ કહું માલ મને દે. મેં 1100 થી 2000 સુધી લખી નાખ્યા. હા ના મેં ભાઈ અમારે જલકુએ ભણવામાં માંડ્યું ત્યાર થવાની અને પપ્પાને થકવે એટલું લેસન કરવાનું. ક્યાંક મને લેસન કરાવો. લેસન કરાવવાનું. હા ગરીબડો થઈને કેમ દુખે હે ને? ઠંડા ખાજે કાયમ. ગુલ્ફી કહેવાય મમ્મીને, હારી પેટ બનાવી દે પછી ચાપટાય. પછી ગરામાં સાંધિયું પડે ને તાવ આવે ને એ બધું થાય. ઠંડુ જેટલું ખાવ ને એટલું ગરમ લાગે શરીરને. તમને ભલે ઠંડુ લાગે પણ એ શરીરને ગરમ લાગે. એવું ના ખવાય, સમજાય? અને કોથરિયું ને કુરકુરિયા ને એવું ના ઝાપટાય, ને કે ગરું સોલે પછી ચાંદી પડે, સમજાય? એમ
અને હવે તમારા રૂમમાં કેવા દરવાજા ફિટ કર્યા દેખાડતા ખરો બધાને? કેવા છે કે જરા આને શીખાડ દેજો વળી આ દબાવ ના એને તું બોલતો જ નહીં, એને કંઈ કહેજો જ નહીં એટલે થઈ જાય. વાહ હાથ રાખે ને એટલે હવે લ્યો ભાઈ અમારા જલાભાઈ રૂમને બનાવી દીધો હો દરવાજો. મેં તો સંપલ પહેર્યા જલા હાલીએ ને. મને હજી કોઈ કસર જેવું નથી, હજી કઈ માઇન્ડ કામ નથી કરતી. હું કીમાં હળિયાપટ્ટી કરી ને ઓય હા આજે આખો દી અમારે રાજુભાઈ કાગળિયાનું કર્યું બેગ દીધી. તો ભાઈ જો આ ટાઈપના આપણે દરવાજા ફિટ કર્યા. અમારે અહીંયા આજ સુધી હોસ્પિટલોમાં આ ટાઈપના દરવાજા ફિટ કરતા. હા આ ટાઈપનો લોક હોય અને દરવાજા સેમ આ જ ડિઝાઇનના હતા. હવે વળી કાચના ને એવા કરે હું ડૉક્ટરો ત્યાં લાખો રૂપિયામાં કમાતા હોય રાજુભાઈ. એસી હોય ને હા આ દરવાજાની કિંમત કેટલી હશે કંઈ અટકર? ખબર નહીં. લગભગ ના મને જ ખબર નથી, સુરભી કહેતી હતી, બાપુ એમ કહેતા હતા 12,000 આસપાસ. તો ભાઈ આ ટાઈપનો હે જાડી પ્લાયનો દરવાજો હે, આ ટાઈપની ડિઝાઇન છે, વચમાં આ ટાઈપનો પટ્ટો છે અને લોક આ ટાઈપના નાખ્યા છે આપણે જો આમ ફેરવવાના. આ ટાઈપના લોક ફિટ કર્યા છે અને અટાણે થોડું અંધારું થઈ ગયું એટલે બહુ પરફેક્ટ દેખાતું નથી. બે રૂમમાં એ જ ટાઈપના દરવાજા છે. જો અહીંયા આ ટાઈપનો દરવાજો છે, જરાક સાફ કરવા જો આજ બધું ઉડ્યું ને લાકડાનું ઓલું ફિટ કરવામાં. વિરેનભાઈ કહે કે ખંડેર જેવો રૂમ જોઈને દરવાજો ખરેખર ના ઓપે. કોક દી ભવિષ્યમાં સારું પાછું મકાન બનાવી લે આપણે ઢાંકણું બદલાવવાનું થાય. હા એ તઈ ફિટ નહોતું થયું ચાલે. આ બધામાં રાજ ઉડી નથી જો ભરાણું હે. અને થોડોક રાજુભાઈ તેથી રાજુભાઈ સિમેન્ટમાં જો લોપ કરી ગયો કાઢવા હું કહેતો હતો ને તેથી મારે ઉતાવળ હતી. હા પણ મને હેરખું ધોવા નથી. હાવ આ ફોરું હે વહી જાય. ના ધોય જ નહીં જાય. હજી તને કહી દઉં ધોય જ નહીં જાય. જો આમ અડ એટલે આ જો સિમેન્ટ કાયદેસર જામી ગયો અહીંયા જ ને તો આ જો આવે ઈ તો પણ ઘઉં તો જાય ને અહીંયા જો આ જો પતિ કહે અડ અહીંયા બ્રશ મારીને તો વહી જાય. બ્રશથી ઝીણી લીટીઓ થાય એથી ચાકુડી જો આમ મૂક ને હા બુંદા જેવી ચાકુડી હોય ને એનાથી આમ ઘહી નાખાય. આ બધું છે ને ઉખેડ નાખાય. હા હા ભાઈ આને ખાલી તમે ખેંચી લ્યો એટલે ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય. ત્યાં ઉપર ચડીને ના જોવાય, પડી કોક દીક ના. અહીંયા બોર્ડરથી હેઠળ ઉતરી જાય. તો આ ટાઈપના ભાઈ દરવાજા છે ને. હવે પછી આપણો વિડીયો થઈ જાય લાંબો, થોડું અંધારું છે, લાઇટના અંજવારે બહુ દેખાતું નથી. હેઠો ઉતરને રૂપારો હો ત્યાં ના ચડતો એ કોટી પહેરીને. હવે કોકના લગ્નમાં કેમ જાણે જવું હોય, કોકના લગ્નમાં જવું એવો કોટ પહેર્યો હે હું જતા. હાલો હાલો અમારે સુરભીબેન આવ્યા વિયારોનો ઓર્ડર દેવા, તો આપણે જમવા જાય. હાલો ભાઈ તો જમવું હોય આવી જાવ. જો આવા બધા ઓપ્શન છે સૌની એ આપણે લાભ મળવાનો હોય બધેનો. ખાઈ લઈ તો ખાઈ લીધું ભાઈ અમે દાળ ભાત ને ભરત રીંગણાનું તાજું શાક ને મોજ પડી ગઈ છે ભાઈ. અને અમારે સુરભીબેને મારી હેન્ડ્સ ફ્રીની ડબલી ખોઈ નાખી છે. તો કે મારે એરબડ છે ને એરબડ એની ડબલી સુરભીબેને ખોઈ નાખી છે. ખબર નહીં મારે એરબડનો ક્યાં ઉપયોગ કર્યો હતો વાતચીત. લેક્ચર જોયું ને એમાં મારે એરબડ લઈ લીધા છે અને હવે મારું એનું ચાર્જર એટલે કે એની ડબલી ખોવાઈ ગઈ છે. ગોતો હાલો ફટાફટ. નહીં જડે તો ભાઈ નહીં જડે મને એવું લાગે છે.
અને મારો આ ફોન છે ને એક દી મમ્મીએ ધૂં જ્યારે કર્યા ને એમાં ક્યાંક મૂકી દીધો. ના જડ્યો તે 2 દી ના જડ્યો ને પછી એક દી ગોતવામાં ભાઈજી કબાટું ફોર્યા ને કાંથિયું ફોર્યું ને ના પૂછો વાત. અને આ ફોન મારો હાવ ફેલ થઈ ગયો. એટલે કમલેશભાઈ, લક્ષ્મણભાઈ, અમારા જયાબા, ઘણા બધા ડેઈલી અમારે સવારમાં હજી ગુડ મોર્નિંગના મેસેજ હોય ને જય શ્રી કૃષ્ણના, એ હમણાં થતા નથી કેમ કે મેં વિડીયોવાળા ફોનમાં ખાલી કાર્ડ ચડાવી લીધું હે, બાકી વોટ્સએપ કે કંઈ ડાઉનલોડ કર્યું નથી. તો સોરી બધાને. આમ કરજે, આ કહેવાનું ફળ છે ને અમારા જલાભાઈના હાથમાં, એ જરાક કોમેન્ટ કરીને કહેજો. હરખું દેખાડ સ્થિર રાખીને. બદામ નથી ભાઈ. હા, બદામ નથી, આપણી દેશી બદામ હોય ને જે ખાવાની છાલ છાલ લાલ કલરની, એ નથી. ફળ કંઈક આ ટાઈપનું હે, બદામ નથી ટૂંકમાં. એ ફાઇનલ તમને કહી દઈ. તો આ ફળનું નામ કોઈને આવડતું હોય ને તો કહેજો કોમેન્ટ કરીને. અને નારિયેલી સોપારી ટાઈપનું ઝાડવું થાય ને એમાં થયું હતું. એટલે આને ખબર નહીં, અમને ખબર જ નથી કે આનું નામ શું છે. એ પામનું ઝાડ છે એમાં થતા હોય આવા કે શું છે ને એ જરાક તમે કોમેન્ટ કરીને કહેજો. જો આ ટાઈપનું ફળ થાય, હવે એને ફોલીને પછી અંદાજ આવે શું હોય. પણ લગભગ નારિયેલ ટાઈપનું, થોડુંક અંદરથી કદાચ પાણી જરા તરા નીકળે જ નીકળે. આમ અવાજ કે નથી આવતો પણ એવો આઈડિયા છે મને, કદાચ એવું લાગે છે કેમ કે આના ફળ પ્યોર નારિયેલ ટાઈપના જ લાગે છે. તો કોઈને પણ નામ આવડતું હોય તો ઝાડવાની અટકર મેં તમને દઈ દીધી છે. આપણે નારિયેલી હોય ને એ ટાઈપનું, પણ આમ શોભાનું હોય ને એ ટાઈપનું ઝાડવું, પ્યોર નારિયેલી જેમાં પાન નહીં. અને હોપારીનું ઝાડવું કરીને લીધું હતું પણ નીકળ્યું બીજું કંઈક કાકાના ફરિયામાં હે. તો ટૂંકમાં જીને કોઈને નામ આવડે નહીં કહેજો. અને આ બાજુ જો સુરભીબેન ગોતીને આવ્યા હે, જાણે કે આખો જગ જીતીને આવ્યું ને મળી ગઈ તે મૂકી હે. ક્યાંથી જઈ બેગના સાઈડના બોટલ વાળા હાચવીને રાખી હતી મેં દોરી કે ખોઈ જાય. હાચવવામાં જ નથી જડતું. મારો ઓલો ફોન એને મમ્મી એવો હાસ્યો હતો કે અમે ફેલ થઈ ગયો હે અને હાચવીને ક્યાંક મૂકી દઈ. ભાઈ હવે આમાં હું થયું એ ખબર નહીં. લોક ખોલીને તો મન થાય એમ ફોટા જીકડવા કાં ફોન લાગવા માંડે કાં કોઈને મેસેજ જવા માંડે. આ તો સારું અંદર કાર્ડ નથી, બાકી કે ધબધબાટી બોલે ને કોઈને વોટ્સએપ મેસેજ થઈ ગયા હોય તો સોરી, કેમ કે વાઈફાઈ આનું ચાલુ છે. હવે મારા હાથમાં કંઈ છે નહીં આનો કંટ્રોલ, અને ઉમાં હોટસ્પોટ ચાલુ થાય ને એટલે સીધું આમાં કનેક્ટ થઈ જાય ને પછી મન થાય ને મેસેજ મંડે જીકવા. તો ભાઈ કંઈ પણ કોઈને પણ એવા મેસેજ આવ્યા હોય તો સોરી, ના આવ્યા હોય તો વધારે સારું. તો હાલો હવે આપણી ઓલી ડબલી જડી ગઈ છે. અને બાકી આ ફળનું નામ કોઈને આવડતું હોય તો કોમેન્ટ કરીને કહેજો. તો આવી અપડેટ સાથે આજના વિડીયોનો આપણે એન્ડ કરી દઈએ. ફરી મળી નવા વ્લોગમાં, ત્યાં સુધી આવજો. રામ રામ.